بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیونتھ کلاس، آپ لوگ کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور ہم نے پچھلی نشست میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کمپلیٹ کر لیا تھا، ان کے بارے میں۔ آج ہم حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کون تھی۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا 5 جمادی الاول 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، یعنی ان کی بیٹی کی بیٹی حضرت علی حضرت علی و حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بڑی بیٹی اور جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سگی بہن ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت عقلمند، دانا اور سخی تھیں۔ بہت عقل مند، دانا بھی عقل مند کو کہتے ہیں، اور سخی جو لوگوں پر اپنا بہت زیادہ سخاوت کرنے والی، بہت زیادہ لوگوں کا خیال رکھنے والی، اعلیٰ درجے کی گفتگو آپ کی امتیازی خصوصیت ہیں۔ اعلیٰ درجے کی گفتگو یعنی اعلیٰ درجے کا جو ان کا لب و لہجہ تھا، جو بات کرنے کا انداز تھا یا انداز گفتگو تھا، وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ پھر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب زینب الکبریٰ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے کوفہ تشریف لے گئیں۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ واپس سے تشریف لے آئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے، یعنی ان کو دیکھنے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کا موقع ملا۔ جب 7 سال کی تھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا، یعنی حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ چند ماہ بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، یعنی ان کا بھی انتقال ہو گیا، نکاح اور اولاد۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا، یعنی ان کی شادی کی۔ ان سے آپ کے ہاں 4 بیٹوں حضرت علی، حضرت اون اکبر، حضرت عباس، حضرت محمد اور ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی ولادت ہوئی، یعنی پیدا ہوئی، یعنی ان کے 4 بچے تھے، 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، ان کے 5 بچے یعنی ہوئے۔ صبر اور استقامت۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان قیامت نما سانحے میں، یعنی جو قیامت ان پر گزری تھی، قیامت کی طرح، قیامت جیسا سانحہ، یعنی ایسا واقعہ کہ جس کو بھلایا نہ جا سکے، میں اپنے بیٹے بھتیجے حتیٰ کہ جان سے عزیز بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے دیکھا، لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور آپ کی استقامت میں ذرا برابر بھی لرزش نہیں آئی، یعنی آپ نے بڑے مردانہ وار اس واقعے کو
فیس کیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے واہ ویلا اختیار نہیں کیا، میں کیا کروں میرا بھائی، اور یہ اس طرح یعنی ان کی تمام ایک طرح کی تمام جو تھی ان کی جو اہل بیت تھے وہ اس سانحے میں شہید ہو گئے، لیکن آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی واویلا نہیں کیا، بلکہ بڑے صبر اور شکر کے ساتھ اس واقعے کو برداشت کیا۔ ایک مرتبہ ایک شامی نے کربلا کی ظاہری برتری اپنی فتح کو دلیل بناتے ہوئے طنز کا زریلا تیر چلایا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو منہ توڑ جواب دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات پر یوں حمد بجا لائیں۔ اچھا، انہوں نے ان کا بڑا منہ توڑ جواب دیا، یعنی اس کو بڑا کرارا جواب دیا، اور اس منہ توڑ جواب دیا یعنی وہ اپنا منہ دیکھتا رہ گیا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات پر یوں حمد بجا لائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے تھے ان پر ان کی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہنے لگیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور ہمیں خوب پاکیزہ بنایا، یعنی ہمیں بہت زیادہ پاکیزگی بخشی۔ اس فرمان میں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن مجید کی اس آیت کی آیت کی طرف اشارہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا ہے، بے شک ترجمہ ہے اس کا کہ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم میں سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے، اے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاکیزگی عطا فرمائے، یعنی تمہیں ہر قسم کی پاکیزگی یعنی پاکیزگی دور کر دے، ناپاکی دور کر دے، یعنی تم میں جو بھی یوں تو وہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھے، ان کا اہل خانہ حضور نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میں ذرا برابر بھی کوئی ناپاکی یا ذرا برابر بھی کوئی خلل آپ کے جو ہیں نیتوں میں ہیں تو وہ اس کو ہم دور کر دیں گے، اور نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی ان کے اہل خانہ اور تمہیں خوب اچھی طرح پاکیزگی عطا فرما دیں گے اور تمہیں پاکیزہ کر دیں گے، یعنی یہ پاکیزہ عطا کرنے کا ایک واقعہ ہے۔ اچھا، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اہم ترین پہلو آپ کی حق گوئی اور بہادری ہے، یعنی اہم ترین جو وصف ہے ان کی جو خوبی ہے، پہلو کس کو کہتے ہیں، ان کی جو خوبی ہے وہ حق گوئی یعنی سچائی اور بہادری ہے، یعنی بہادری یعنی شجاعت ہے۔ پھر واقعہ کربلا کے بعد آپ نے جو خطبے دیے انہوں نے امت مسلمہ میں ایک نئی روح بیدار کی، یعنی امت مسلمان میں ایک نئی روح بیدار کر دی کہ جو بھی مسلمان تھے ان میں یہ ایک نئی روح ان کی جو ان کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر یزید کے دربار میں ان کے ایک خطبے نے شورا آفاق حیثیت اختیار کی۔ اس خطبے میں فرماتی ہیں کہ تو یزید، یعنی یزید کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تو یزید جتنا چاہے مکر و فریب کر لے، کہ جتنا تم چاہے جھوٹ اور فریب سے کام لو، مکر یعنی جتنا بھی تم فریب
اور धोखा दही से जितना भी काम लो और भरपूर कोशिश कर ले, देख ले, मगर तुझे मालूम होना चाहिए कि तू तू ना तो हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा सकता है और ना ही वही इलाही के पाकीज़ा आसार ख़त्म कर सकता है। यानी उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें ख़त्म भी कर दो तो लोगों के दिलों से हमारी याद नहीं मिटा सकोगे और वही इलाही के पाकीज़ा आसार ख़त्म नहीं कर सकते। कुरानी आयत है कि जो पाकीज़ा आसार हैं उनको भी तुम ख़त्म नहीं कर सकोगे। तो तू ये ख़्याल अपने दिल से निकाल दे और अपने गंदे दिल से ये ख़्याल निकाल दे कि ज़ाहिर साज़ी के ज़रिए से हमारी शान व मंज़िलत को पा लेगा कि तुम ये जो ज़ाहरी शान व शौकत तुमने बनाई हुई है, महल्लात अज़ीम व शान महल्लात खड़े किए हुए हैं और इसमें दुनिया की हर आसाइश कायम की हुई है, तो इसके ज़रिए से तुम हमारी शान व शौकत तक नहीं पहुँच सकते, यानी वो उसको नहीं पा सकोगे। या जो हमारी जो शान व शौकत अल्लाह ताला ने शहादत के बाद हमें दी है, वो शान व शौकत तुम नहीं हरगिज़ नहीं पा सकोगे। तूने जिस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया है, इसका बदनुमा दाग अपने दामन से नहीं धो पाओगे और तुमने जो अहले बैत को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था और ये जो घिनौना इतना बड़ा जुर्म किया है और इसके जो निशान हैं वो तुम्हारे घेरे पर, तुम्हारी कमीज़ के घेरे पर जो पड़े हैं, इनको कभी भी तुम धो नहीं पाओगे। यानी तुम्हें इतनी बदनामी दुनिया से मिलेगी और दुनिया में तुम इतनी बदनाम हो जाएगी कि कोई भी तुम्हारी तारीफ़ नहीं करेगा। तेरा नज़रिया नहायत कमज़ोर और घटिया है। जो तुम अपना नज़रिया लेके आए हो, जो तेरा नुक्ता नज़र है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई ताकत नहीं है और बहुत ज़्यादा घटिया है, बहुत ज़्यादा कमतर है। तेरी हुकूमत में गिनती के चंद दिन बाकी हैं और जो तेरी हुकूमत तुम जो चाहते हो कि ये मैंने हुकूमत पा ली है और ये ताहयात रहेगी, ये ताहयात नहीं रहेगी बल्कि ये चंद दिन तक बरकरार रहेगी। तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे और सब तेरे जो साथी जो तेरी आज तारीफ़ कर रहे हैं, तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तेरे पास इस दिन की हसरत परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा जब ऐलान होगा कि ज़ालिमों पर अल्लाह ताला की लानत है और क़यामत के दिन तुझे हसरत परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा जब अल्लाह ताला कहेगा कि ज़ालिमों पर अल्लाह ताला की लानत है। फिर हज़रत ज़ैनब बिन्नते अली रज़ी ताला अन्हा का इंतकाल 15 रजब 62 हिजरी को शाम के शहर दमिश्क में हुआ और वहीं आपको सुपुर्द खाक किया गया, यानी वहाँ पर आपको दफन किया गया। हज़रत ज़ैनब बिन्नते अली मुर्तज़ा रज़ी ताला अन्हा की मुबारक ज़िंदगी में हमारे लिए ये दर्स है कि हम हमेशा हक़ का साथ दें, यानी सच्चाई का साथ दें और जो लोग हक़ के रास्ते में तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, यानी हक़ के रास्ते में सच्चाई के रास्ते में चलते हैं और इसमें तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह ताला इनकी शान को दुनिया और आखिरत में बुलंद फरमाता है। यानी उनकी शान और शौकत को, यानी उनकी जो बुलंद उनको दुनिया और आखिरत में बुलंद फरमाता है। इनकी कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती, यानी जो इन्होंने अल्लाह ताला की खातिर या इस्लाम की खातिर जो कुर्बानियाँ दी होती हैं वो कभी ज़ाया नहीं होती। बातिल अगर वक्ती तौर पर जीत भी जाए, यानी बातिल यानी जो झूठ है, अगर थोड़ी देर के लिए जीत भी जाए, हमेशा की शिकस्त इसका मुकद्दर बन जाती है, यानी वो हमेशा शिकस्त जो है इसका मुकद्दर बन जाती है, यानी इसका मुकद्दर में होती है। लेकिन हक़ पर साबित कदम रहने वाले कभी नाकाम नहीं रहते, कभी भी उनको नाकामी नहीं होती। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के
नक्श कदम पर चलते हुए ख़वातीन को कौम व मिल्लत की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। यानी बच्चियों, जो आजकल की बच्चियां हैं जो फ़िल्मी एक्ट्रेसेस के पीछे पड़ी हुई हैं, उनको अपना रोल मॉडल बना बैठी हैं, उनके लिए एक सबक है कि आप लोग हज़रत ज़ैनब, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बीवियों जैसी बीवियों की जो हिस्ट्री, जो उनकी हिस्ट्री है या जो उनकी लाइफ लाइफ है, उसको पढ़ें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारें, ना कि फ़िल्मी एक्ट्रेसों के पीछे। अच्छा, फिर आगे मश्क है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। हज़रत ज़ैनब बिन्नत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुईं मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, कूफा में और दमिश्क में। मदीना मुनव्वरा में। फिर दूसरा है कि हज़रत ज़ैनब बिन्नत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ दमिश्क में, कूफा में, मदीना मुनव्वरा में, और कहाँ हुआ था उनका इंतकाल? मक्का मुकरमा में, दमिश्क में हुआ था। आगे फिर मुख्तसर सवालों के हमने जवाब देने हैं। मुख्तसर जवाब दे दिए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिदैन करीमैन के नाम तहरीर करें। वालिद थे हज़रत अली और वालिदा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा, फिर हज़रत ज़ैनब बिन्नत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब बच्चों यहाँ से है कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने अपने भतीजे हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हों से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किया। ये यानी अपने भतीजे हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला। फिर सानिया करबला के बाद हज़रत ज़ैनब बिन्नत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खुतबात का क्या असर हुआ? इसका जवाब यहाँ से बच्चों, वाक़े करबला के बाद आपने जो खुतबे दिए, उन्होंने उम्मत मुस्लिमा में एक नई रूह बेदार की। यजीद के दरबार में इनके एक खुतबे ने शोरा आफाक हैसियत हासिल की। उसके बाद अब चौथा सवाल है कि हज़रत ज़ैनब बिन्नत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात कब और कहाँ हुई? जवाब बच्चों यहाँ से है कि हज़रत ज़ैनब बिन्नत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल 15 रजब 62 हिजरी को शाम के शहर दमिश्क में हुआ और वहीं आपको सुपुर्द खाक किया गया। अब सवाल नंबर 5 है शॉर्ट क्वेश्चन में से कि अहले बैत अत्तहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हम की शान में एक आयत का तर्जमा लिखें। तर्जमा ये है कि बेशक अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म की नापाकी दूर कर दे। ए नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और तुम्हें खूब अच्छी तरह पाकीज़गी अता फ़रमाए। ये बच्चों सवाल नंबर 3 है कि तफसीली जवाब दीजिए। हज़रत ज़ैनब बिन्नत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत और अखलाक पर नोट लिखें। उसका सवाल का जवाब यहाँ से स्टार्ट होता है कि उनकी शख्सियत जो है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट उसका यहाँ से लेंगे कि हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब ज़ैनबुल कुबरा है, और फिर यहाँ से हो के फिर हमने उनका निकाह और औलाद को छोड़ देंगे और सब्र व इस्तिक़ामत। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने करबला के क़यामत नुमा सानहे में अपने बेटे भतीजे हत्ता के जान से अज़ीज़ भाई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद होते हुए देखा, लेकिन इसके बावजूद एक लम्हे के लिए भी बेसब्री का मुज़ाहरा नहीं किया और इसकी आपकी इस्तिक़ामत में ज़रा बराबर भी लर्ज़िश नहीं आई। यहाँ से फिर आपने ये उनके अखलाक के बारे में लिखना है। अखलाक में सब्र व इस्तिक़ाम भी आ जाएगा। फिर यहाँ से कि उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया, ये भी आपने एक वाक़या जो नीचे उन्होंने
وہ پھر تمام تعریفیں یہ ایک آیت کا ترجمہ لکھ لیں، پھر اس کے بعد ان کے جو ہیں حق گوئی میں ان کا یہ خطبہ اگر آپ یاد کر سکتے ہو تو کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ یہ چھوٹا سا خطبہ ہے، یہ آپ یاد کر کے یہ لکھ لیں۔ یہاں تک ہے اس کا لانگ کویسچن نمبر 1، ایک یہ لانگ کویسچن اس کا، اور یہ آپ اچھی طرح کر لیں۔ آگے بچوں سرگرمیاں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی خصوصیات کی فہرست بنائیں اور جماعت میں بتائیں اور جماعت میں سنائیں۔ اسی میں سے آپ کچھ تو آپ اس لیسن میں سے لے سکتے ہیں، کچھ انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ برائے اساتذہ کرام حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور صفات و کردار کے بارے میں جماعت میں مذاکرے کا اہتمام کریں۔ یہ آپ کے استاد محترم آپ کو کلاس میں کروا سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اچھا کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور جن بچوں نے مجھے سبسکرائب کیا ان کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔